कक्षा 9 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म कक्षा 9 को जुन यो युनिट इंग्लिश को युनिट 12 छ पीपल एन्ड प्लेसेस, यसको म फर्स्ट रिडिङ पाउलो कोएलो को बारेमा जुन फर्स्ट हाम्रो टेक्स्ट छ त्यो टेक्स्टलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र साथै यसै टेक्स्टसँग सम्बन्धित क्वेशनहरुको एन्सरहरु पनि सल्भ भाइबहिनीहरूलाई बताउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फर्स्टमा रिडिङ भन्दा अगाडि हामीलाई केही क्वेशन दिएको छ। फर्स्टमा हाउ मच डु यु लभ रिडिङ छ। सो obviously आई लभ रिडिङ अ लट है, मलाई जुन प्रशस्तै पढ्न मन लाग्छ, बुकहरु पढ्न। सो I'm crazy about reading books. Okay, so I love reading books a lot. And the second question is, what is the name of the last book you read? So the recent book that I read was William Shakespeare's novel Romeo and Juliet. So you can name any book that you read है, जुनसुकै बुक पढेको छ त्यो लेटेस्ट पढेको बुकको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै the name of the last book, so I'm going to write an answer in this way: the name of the last book I read is Romeo and Juliet by William Shakespeare. Okay, so the second question is, who is your favorite writer? So obviously I love reading books by William Shakespeare. So William Shakespeare is my favorite writer. So William Shakespeare is my favorite writer. Okay, so William Shakespeare is my favorite writer. So if you are unable to read my handwriting, so just listen to me also. So I'm saying answer also. My answer पनि भन्दै छु, लेख्दै पनि छु। यदि अक्षर बुझेन भने मैले भनेको एन्सर सुन्नु होला भाइबहिनीहरुले। William Shakespeare is my favorite writer. Now there is another question, that is say something interesting about him or her भनेको छ। So I'm going to say something interesting about William Shakespeare. So he was born, so just listen to me. William Shakespeare is known as the greatest writer in English literature. Yes, he is also known as world's preeminent dramatist also. He has written many dramas as well as he has written many sonnets. Okay, and he is the pillar of English literature also. Yes, William Shakespeare is also known as pillar of English literature, and he was born in 1564 and he died in 1616. Okay, and he was born in Stratford upon Avon, United States, and he married to a woman, Annie Hathaway, and he is very much popular for his plays. He has written plays, different sort of plays, such as he has written comedies, tragedies, satire, comedy, and romances, and as well as he has also written many historical historical dramas, and he is also popular for his sonnets. So these are the interesting things about William Shakespeare. William Shakespeare चाहिँ इंग्लिश लिटरेचर को एकदम अंग्रेजी साहित्य को चाहिँ एकदम प्रोमिनेन्ट एकदम चाहिँ फेमस राइटर को रूपमा हामी चिन्छौं हैन।
जुन चाहिँ नि हामी ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट भनेर पनि चिन्छौँ विलियम शेक्सपियरलाई पोएट हो अनि he also worked as an actor so before he started his writing career he worked as an actor and before he started working as an actor he was a curtain puller on the stage स्टेजमा पर्दा तान्ने काम पनि गरेका थिए पछि राइटर बने त्यसपछि सरी पछि एक्टर बने त्यसपछि अनि प्लेहरू लेख्न थाले है विलियम शेक्सपियर नाउ द एक्चुअल पर्सन दैट वी आर गोइङ टु रिड हियर इज पाउलो कोएलो अब हामी चाहिँ वास्तवमा हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ नि पाउलो कोएलोको बारेमा छ हामी पाउलो कोएलोको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं जो एउटा ब्राजिलियन राइटर हुन् है Paulo Coelho. Okay. So Paulo Coelho is well known Brazilian. So he was born in Brazil. Okay. So he is also known as Brazilian novelist. He is novelist or he is also a writer. Yes. And he is also a lyricist also. हामी यसलाई lyricist Paulo Coelho लाई lyricist को रूपमा writer को रूपमा खास गरी novelist को रूपमा चाहिँ नि हामी सरी चिन्दछौं है. So he was born on 24 August 1947 in Rio de Janeiro, Brazil. Rio de Janeiro भन्ने ठाउँमा ब्राजिलको त्यस ठाउँमा उनी जन्मेका हुन् पाउलो कोएलो 1947 अगस्त 24 को दिन. त्यस्तै गरी he had always loved and he was very much fond of writing. Yes, and dreamed of being a writer from an early age. उनी चाहिँ कस्तो भने राइटिङ लाई एकदम बढी माया गर्ने राइटिङ को शौकिन राइटिङ को पारखी हैन र सानै उमेरदेखि नै उनी चाहिँ राइटिङ बन्ने अथवा राइटर बन्ने अथवा उनको राइटर बन्ने उनको चाहिँ ड्रीम थियो है. सो ही ड्रीम्ड अफ बीइङ अ राइटर के उनी सानै उमेरदेखि नै आफ्नो उनको एम भनेको आफ्नो जीवनको लक्ष्य भनेको चाहिँ भविष्यमा राइटर बन्ने थियो. सो ही वाज हाउएभर डिस्करेज अब उनले ड्रीम सपना देखेका थिए राइटर बन्ने हो. ही ड्रीम टु बिकम अ राइटर फ्रम हिज अर्ली एज बट ही वाज डिस्करेज्ड बाय हिज प्यारेन्ट्स हु वान्टेड हिम टु बिकम अ लयर. सो हिज प्यारेन्ट्स interest was that they wanted to made him a lawyer. So they wanted to made him a lawyer, but his own desire is to become or was to become a writer. So there is there was contradiction between his interest and his parents' interest. उसको बुवा आमाको इन्ट्रेस्ट र पाउलो कोएलोको इन्ट्रेस्टको बीचमा चाहिँ यसरी मिसम्याच थियो. उनी चाहिँ राइटर बन्न चाहन्थे जबकि उनका प्यारेन्ट्सले उनलाई लयर बनाउन चाहेका थिए. एन्ड ड्युरिङ एडोलेसेन्स अब किशोर अवस्थामा कोएलो was sent 3 times to a mental hospital. र उनलाई चाहिँ नि यही कारणले गर्दाखेरि विभिन्न मानसिक तनावको कारणले गर्दाखेरि उनी चाहिँ 3 पटक चाहिँ उनलाई मेन्टल हस्पिटलमा भर्ना गरियो बाइ हिज प्यारेन्ट्स बिकज अफ हिज ड्रीम टु बिकम अ राइटर. राइटर बन्ने जुन सपनामा उनी यति क्रेजी भएका थिए कि हैन जसको कारणले गर्दाखेरि उनको मेन्टल चेकअप पनि गर्नु परेको थियो र बुवा आमाले पाउलो कोएलोलाई चाहिँ 3 पटक सम्म मेन्टल हस्पिटलमा चेकअपका लागि लिएर गएका थिए भनिन्छ. त्यस्तै गरी इन हिज 20s र उनी 20s भनेको 20 वर्षदेखि यता 29 वर्षसम्म इन हिज 20s. सो 20s मिन्स 20 टु 29 20 to 29 इयर्स सम्मको बेलामा अथवा चाहिँ लगभग 30 वर्षको एज सम्ममा 20 देखि he was arrested and tortured in Brazil. र उनलाई चाहिँ के गर्यो त अरेस्ट गरियो ब्राजिलमा उनलाई अरेस्ट गरियो र उनलाई पीडा दियो टर्चर दियो है टर्चर्ड इन ब्राजिल बट अलवेज केप ड्रिमिङ अफ बिकमिङ अ राइटर. त्यहाँको त मिलिटरी गभर्नमेन्टको अगेन्स्टमा रहेको आरोपमा उनलाई अरेस्ट गरियो उनलाई पनिसमेन्ट दियो टर्चर दियो है बट अलवेज तर त्यही पनि त्यस्तो किसिमको पीडा पाउँदाखेरि पनि त्यसरी अरेस्ट हुँदाखेरि पनि उनको माइन्डमा एक किसिम थियो कि उनको माइन्डमा चाहिँ जुन राइटर बन्ने जुन सपना थियो त्यो चाहिँ यथावत थियो. उनी अनि उनी राइटर बन्न चाहन्थे जुनसुकै अवस्थामा पनि उनी राइटर नबनी नछड्ने उनको त दृढ संकल्प थियो. उनी राइटर नै बन्न चाहन्थे. सो ही वान्टेड टु बिकम अ राइटर. सो इट वाज हिज
what it was his strong desire. He wanted to become a writer, so it was his interest, a strong desire. उनको एकदम strong desire थियो to become a writer in the future. After his release, and he was released from the prison, जब उनलाई प्रिजनबाट मुक्त गरियो, रिलिज गरियो फ्रम प्रिजन, कोहेलो इनरोल्ड इन ल स्कुल. त्यसपछि उनी के भयो त ल स्कुलमा उनी भर्ना भए. जब उनलाई चाहिँ त्यहाँबाट छुटाइयो अथवा छोडियो, त्यसपछि उनी ल स्कुलमा भर्ना भए. एन्ड त्यसपछि हि एबेन्डन, त्यागे हिज ड्रिम अफ बिकमिङ अ राइटर. र त्यतिखेर उनले चाहिँ आफ्नो राइटर बन्ने सपना उनले त्यागिसकेका थिए. जबकि उनको स्ट्रङ डिजायर भए तापनि ल स्कुलमा एडमिसन भइसकेपछि उनले आफ्नो चाहिँ राइटर बन्ने ड्रिमलाई त्यागे. 1 year later, त्यसको 1 वर्षपछि he dropped out and lived life as a hippie. र त्यसपछि उनी चाहिँ एउटा हिप्पीको जस्तो किसिमको जीवन जिउन थाले. हिप्पी भनेको चाहिँ यस्तो चाहिँ जुन ट्रेडिसनल किसिमको 1960-70 तिर आएको एउटा मुभमेन्ट भयो, जसका मेम्बरहरूले चाहिँ त्यो इस्टाब्लिस्ड नर्म्स अनि त्यो भ्यालुज हैन, अथवा चाहिँ त्यो सोसाइटीको रुल्सहरू त्यसलाई चाहिँ नमान्ने, त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने, त्यसको विरोध गर्ने हैन, त्यस्तो किसिमको समूह, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि एउटा ग्रुप थियो हिप्पी जस्तो भएर उनी बाँचे. स्कुल छोडिसकेपछि ड्रप्ड आउट एन्ड लिभड लाइफ एज अ हिप्पी ट्राभलिङ थ्रु साउथ अमेरिका. र उनले चाहिँ साउथ अमेरिकाको ट्राभल गरे, नर्थ अफ्रिकाको ट्राभल गरे, मेक्सिको, युरोप, र स्टार्टेड युजिङ ड्रग्स इन द 1960s. 1960s को टाइममा आएको मुभमेन्ट भयो यो हिप्पी मुभमेन्ट. त्यो बेलामा चाहिँ उनले ड्रगहरू युज गर्ने हैन, ड्रग लिने, विभिन्न ठाउँहरू घुम्ने, भौतारेर हिँड्ने, अनि इस्टाब्लिस्ड सिस्टम, नर्म्स, भ्यालुजहरूलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने, त्यसको विरोध गर्ने हैन, त्यस्तो किसिमको लाइफ बिताए जब उनले चाहिँ जुन ल स्कुल छोडिसकेपछि 1 वर्षपछि. अब हि चेन्ज्ड हिज लाइफ र्याडिकल्ली. त्यसपछि उनले चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गरे, र्याडिकल्ली, एट द एज अफ 36 है. ड्रास्टिक रूपमा, ड्रामाटिक रूपमा चाहिँ आफ्नो जीवनलाई उनले परिवर्तन गरे. हि चेन्ज्ड हिज लाइफ र्याडिकल्ली एट द एज अफ 36 वर्षको उमेरमा उनको जीवनमा पुरै परिवर्तन आयो. कहिले भन्दाखेरि आफ्टर अ पिलग्रिमेज, जुन एउटा तीर्थ यात्रा हुन्छ टु सान्टियागो डी कम्पोस्टेला भन्ने ठाउँमा, इन स्पेन. यो स्पेनको जुन यो सान्टियागो डी कम्पोस्टेला भन्ने ठाउँको धार्मिक अथवा तीर्थ यात्रा गरिसकेपछि उनको जीवनमा एउटा चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज आयो अरे 36 वर्षको एजमा. वेयर हि एक्सपिरियन्स्ड अ स्पिरिचुअल अवेकनिङ. के उनको अब चाहिँ के भयो त आध्यात्मिक अवेकनिङ भयो. उनी चाहिँ उनले आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गरे. त्यो जुन धार्मिक यात्रा गरिसकेपछि उनी स्पिरिचुअल भए है. एक्सपिरियन्स्ड अ स्पिरिचुअल अवेकनिङ एन्ड फेल्ट इन्स्पायर्ड टु राइट द बुक द पिलग्रिमेज. र त्यो घटनापछि, त्यो यात्रापछि उनलाई त्यो यात्राले अथवा त्यो स्पिरिचुअल अवेकनिङले के कुरा गर्न इन्स्पायर गर्यो भने बुक लेख्नको लागि, र जहाँ उनले के गरे द पिलग्रिमेज भन्ने बुक पब्लिस गरे 1987 मा है. उनको यो फर्स्ट बुक भयो द पिलग्रिमेज, जुन चाहिँ नि टोटल्ली के थियो त यो चाहिँ यो चाहिँ स्पेनको यात्रा गरिसकेपछि जुन स्पिरिचुअल अवेकनिङ भइसकेपछि उनले चाहिँ यो बुक फर्स्टमा लेखेका थिए. 1 year later, त्यसको 1 वर्षपछि ही रोड द अल्केमिस्ट. र अर्को अल्केमिस्ट भन्ने अर्को बुक लेखे इन द कोर्स अफ अ 2 week स्पर्ट अफ क्रिएटिभिटी. हैन, 2 हप्ताको चाहिँ टाइममा चाहिँ उनले के गरे त एउटा बुकै लेखे, द अल्केमिस्ट भन्ने बुक लेखे. द अल्केमिस्ट वाज पाउलो कोएलोज ब्रेक थ्रु एज एन इन्टरनेसनल अथर. र जसले उनलाई के गर्यो त पाउलो कोएलोलाई चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल अथरको रूपमा चाहिँ चिनायो है. सो इट गेभ हिम the name of an international author. The book that is Alchemist, the Alchemist भन्ने बुकले चाहिँ उनलाई इन्टरनेसनल राइटरको रूपमा चिनायो. द एलिगोरिकल नोभेल इज अबाउट अ सेफर्ड बोय, जुन चाहिँ नि एउटा चाहिँ अलङ्कारिक जुन एलिगोरिकल नोभेल थियो हैन, जसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भने एउटा चाहिँ
एलिगोरी हैन एलिगोरिकल नोभेल यसो सिम्बोलिकल हैन मेटाफोरिकल हैन चाहिँ लाइक सिम्बोलिकल नोभेल एलिगोरिकल नोभेल इज अबाउट अ सेफर्ड बोय जुन चाहिँ एउटा सेफर्ड बोयको बारेमा थियो एउटा गोठालो केटाको बारेमा थियो सेफर्ड बोय हु फलोज अ मिस्टिकल ट्रेक जसले आध्यात्मिक बाटो पछ्याउँछ इन विच ही लर्न्स टु स्पिक द ल्याङ्ग्वेज अफ द वर्ल्ड जुन आध्यात्मिक बाटो अपनाए बापत हैन आध्यात्मिक बाटोमा हिँडे बापत अथवा त्यो मिस्टिकल वेलाई फलो गरे बापत उसले चाहिँ त्यो सेफर्ड बोयले चाहिँ के गर्छ भने एउटा संसारको ल्याङ्ग्वेज हैन ल्याङ्ग्वेज अफ द वर्ल्ड उसले चाहिँ बोल्न सिक्छ ही लर्न्स टु स्पिक द ल्याङ्ग्वेज अफ द वर्ल्ड एन्ड दस रिसिभ्स हिज हार्ट्स डिजायर र आफ्नो हार्टको डिजायर उसले के गर्छ प्राप्त गर्छ आफ्नो इच्छा आफ्नो इन्ट्रेस्ट हैन त्यो चाहिँ प्राप्त गर्छ त्यो चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि उनले एउटा चाहिँ एलिगोरिकल नोभेल लेखेका थिए हैन यो चाहिँ द एल्केमिस्ट भयो है द एल्केमिस्ट इज एन एलिगोरिकल नोभेल एन्ड विच इज अबाउट अ सेफर्ड बोय एन्ड द बोय फलोज अ मिस्टिकल ट्रेक इन विच ही लर्न्स टु स्पिक द ल्याङ्ग्वेज अफ द वर्ल्ड एन्ड दस रिसिभ्स हिज हार्ट्स डिजायर द बुक एट्र्याक्टेड लिटल एटेन्सन एट फर्स्ट सुरुमा यसले यति धेरै ध्यान आकर्षण गरेको थिएन हैन त्यति धेरै पपुलर भएको थिएन अन्टिल अ फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन सडनली लिफ्ट इन्टु द बेस्ट सेलर र जब यसलाई फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेसन गरिएर पब्लिस गरियो त्यसपछि यो के भयो त यसले ठुलो फड्को मार्यो र यो चाहिँ एउटा बेस्ट सेलर बुकमा परिणत भयो बेस्ट सेलर लिस्ट इन फ्रान्स इन द अर्ली 1990s है अर्ली 1990s मा फ्रान्समा चाहिँ एउटा बेस्ट सेलरको रूपमा चाहिँ परिचित भयो यो बुक न्यू ट्रान्सलेसन फलो त्यसपछि नयाँ नयाँ अरू भाषाहरूमा चाहिँ के गर्यो त ट्रान्सलेसनहरू गरियो एन्ड सुन द अल्केमिस्ट बिकेम अ वर्ल्ड वाइड फेनोमेना र यो चाहिँ एउटा वर्ल्ड वाइड चाहिँ पपुलर बुक बन्यो है एउटा चाहिँ विश्वको ध्यान आकर्षण गर्ने विश्वभरि नै यो बुक चाहिँ के भयो त पपुलर भयो द बुक वाज सोल्ड बाई कोएलोज काउन्ट र कोएलोको काउन्ट अनुसार उनको चाहिँ गणना अनुसार रफली 35 मिलियन कपी चाहिँ यसको बिक्री भएको थियो एन्ड इज नाउ द मोस्ट ट्रान्सलेटेड बुक इन द वर्ल्ड र अहिले यो अल्केमिस्ट भन्ने बुक चाहिँ संसारको सबैभन्दा बढी भाषामा ट्रान्सलेसन गरिएको बुकको रूपमा चिनिन्छ एन्ड बाई एनी लिभिङ अथर ओके Since then, he has published books at a rate of about one every 2 years. र प्रत्येक 2 वर्षमा उनले चाहिँ एक एउटा बुक पब्लिस गर्न थाले त्यसपछि हैन आफ्टर पब्लिकेसन अफ द अल्केमिस्ट एन्ड आफ्टर गेनिङ वर्ल्ड वाइड फेम एन्ड ही स्टार्टेड राइटिङ one book a rate of about one every 2 years भनेको प्रत्येक 2 वर्षमा एउटा बुक उनले निकाल्दै गए इन 2013 मा approximately 150 million copies of his books were published in at least 71 languages के 150 मिलियन कपी चाहिँ बुकहरू बिक्री भएको थियो उनको र झनै 71 वटा चाहिँ भाषामा त्यो बुकहरू चाहिँ उनको बुकहरू पब्लिस भएको थियो है सेभरल अफ हिज बुक्स आर अटोबायोग्राफिक र प्राय जसो उनको बुकहरू चाहिँ प्राय अटोबायोग्राफिक हुन्छ है आफ्नो बायोग्राफीको बारेमा उनले लेखेका हुन्छन् उनको बायोग्राफी उनको पर्सनालिटी हामी त्यहाँ देख्न सक्छौं इन नेचर एन्ड डिल विथ स्पिरिचुअलिटी र उनका बुकहरुले चाहिँ के आध्यात्मिकको कुरा गर्छ गडको फेथको कुरा हुन्छ अनि सोसाइटल इम्प्याक्ट्स अन इन्डिभिजुअल्स एन्ड लभ र माया र व्यक्तिमा एउटा व्यक्तिमा अथवा चाहिँ एउटा व्यक्तिमा अथवा चाहिँ माया प्रेममा चाहिँ समाजको कस्तो किसिमको इम्प्याक्टहरु पर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ उनको बुकहरुले चाहिँ देखाउँछ हिज 26 बुक्स हैव सोल्ड उनका 26 वटा बुकहरु चाहिँ जुन चाहिँ मोर देन 65 मिलियन कपीज मा सोल्ड भएका थिए he have sold more than 65 million copies in at least 59 languages है 59 वटा ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा चाहिँ 26 वटा बुकहरु 59 वटा ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा 65 मिलियन कपीज भन्दा बढी बिक्री भएका छन् beside the alchemist is other notable र उनको अर्को एकदम फेमस अल्केमिस्ट बाहेक अर्को फेमस बुक भनेको चाहिँ के हो त भेरोनिका डिसाइड्स टु डाई जो चाहिँ 1998 मा पब्लिश भएको थियो त्यस्तै पछि which minds the
perceived mental instability of his youth र उनको यो जुन यो perceived mental instability भनेको जुन मानसिक जुन उनको इन्स्टेबिलिटी थियो अस्थिरपन थियो मानसिक तनाव थियो मानसिक टेन्सन थियो त्यो चाहिँ नि यो बुकले चाहिँ नि माइन्ड गर्छ अथवा यो बुकमा हामी उनको चाहिँ नि यो इन्स्टेबिलिटी अफ हिज youth क्यान बी फाउन्ड है यो कुरा हामी पाउन सक्छौं के है उनले प्राप्त गरेको उनले भोगेको जुन एउटा चाहिँ इन्स्टेबिलिटी छ जुन मेन्टल इन्स्टेबिलिटी त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन हो वेरोनिका डिसाइड्स टु डाई भन्ने बुक of his youth. The Devil and Miss Prime अर्को बुकको नाम हो 2000 मा पब्लिश भएको The Devil and Miss Prime 2000 an investigation of the essential nature of humankind र यो बुकले के गर्छ त इन्भेस्टिगेसन गर्छ के को बारेमा भन्दाखेरि मान्छेको इसेन्शियल ह्युमन नेचर के हो त हैन इसेन्शियल अत्यावश्यक हैन मान्छेको चाहिँ ह्युमन नेचर के हो त फन्डामेन्टल ह्युमन नेचर के हो त हैन त्यसको बारेमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्छ यो बुकले द डेभिल एन्ड मिस प्राइम एन्ड 11 मिनट्स जुन चाहिँ 2003 मा पब्लिश भएको थियो यसले के गर्छ भन्दाखेरि which explores the boundaries between love and sex लभ र सेक्सको बीचको बाउन्ड्रीज अथवा लिमिटेशन्स को बारेमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने काम गरेको छ यो बुकले उसको नाम छ 11 मिनट्स थ्रु द स्टोरी र यो के को मार्फत भनेको छ भन्ने एउटा चाहिँ प्रोस्टिट्युट हैन अ वुमन हु वर्क्स हु pleases males by providing sexual relationship for money sexual relationship provide गरेर मनी को लागि त्यसरी बाँच्ने जुन एउटा प्रोस्टिट्युट छ प्रोस्टिट्युट को स्टोरी अथवा पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अथवा जुन पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो कथा भनिएको छ स्टोरी अफ अ प्रोस्टिट्युट एन्ड अर्को बुकको नाम छ द विच अफ पोर्टोबेलो जसको पब्लिकेसन भएको थियो 2006 मा द विच अफ पोर्टोबेलो टेल्स द स्टोरी अफ अ फिमेल रिलिजियस लिडर जुनमा चाहिँ के पाउन सकिन्छ एउटा फिमेल रिलिजियस लिडर को बारेमा छ र इन द फर्म अफ इन्टरभ्युज को रूपमा है इन्टरभ्युज को रूपमा चाहिँ विथ दोज हु न्यू हर जसलाई उनले चिन्छन् उनीहरुसँग गरिएको इन्टरभ्यु को फर्ममा चाहिँ यो बुक पब्लिश गरिएको छ द विच अफ पोर्टोबेलो इट्स अबाउट अ फिमेल रिलिजियस लिडर एन्ड द विनर स्ट्यान्ड्स एलोन भन्ने अर्को बुक छ 2008 मा पब्लिश भएको इट्स अ थ्रिलर सेट अगेन्स्ट अ क्यानिज फिल्म फेस्टिभल यो क्यानिज फिल्म फेस्टिभलमा चाहिँ सेट गरिएको हैन एउटा चाहिँ थ्रिलर किसिमको बुक छ जुन विनर स्ट्यान्ड्स एलोन भयो जसको पब्लिकेसन भएको थियो 2008 मा अर्को फेमस बुक भयो पाउलो कोएलोको र सिमिलरली अलेफ छ 2010 मा पब्लिश भएको छ वाज ostensibly the true tale of Coelho's 2006 journey जुन चाहिँ नि सिमिङली हामी के देख्न सक्छौं भने The true tale of Coelho's 2006 journey on the Trans-Siberian Railroad मा जुन उनले गरेको जुन यात्रा छ त्यसको झल्को देखिन्छ त्यो कुरा हामी पाउन सकिन्छ but he embroidered the experience with a supposed encounter र जसमा उनले यसलाई के कुराले सजाएका छन् भन्दाखेरि the experience with a supposed encounter हैन एउटा चाहिँ इन्काउन्टर भएको भनेर चाहिँ ठानिएको छ with a reincarnated लभर क्या हैन पुनर्जन्म भएको जुन लभरसँग उनको जम्काभेट भएको भन्ने कुरा जुन अनुभवले चाहिँ यसलाई सजाइएको छ फ्रम द अनदर लाइफ टाइम manuscript found in Accra अर्को बुक छ 2012 मा पब्लिश भएको छ concerns the experiences of a Greek wise man in Jerusalem prior to its invasion by crusaderले इन्भेजन गर्नु भन्दा अगाडिको अवस्था हैन त्यो बेला अगाडिको बेलाको चाहिँ एउटा वाइज म्यान को बारेमा चाहिँ उनको अनुभवको बारेमा चाहिँ छ यो बुक manuscript found in Accra अनि अर्को छ adultery 2014 मा पब्लिश भएको बुक हो इट्स अ क्रोनिकल इट्स एन हिस्टोरिकल इभेन्टलाई चाहिँ क्रोनिकल अर्डरमा चाहिँ लेखेको हो क्रोनिकल्स अ सक्सेसफुल जर्नलिस्ट एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर र एउटा चाहिँ सक्सेसफुल जर्नलिस्ट भनेको सफल पत्रकारको चाहिँ एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर भनेको बिहा भन्दा पछाडी उसको जुन एउटा रिलेसनशिप हुन्छ अरु महिलाहरुसँग हैन अरु मान्छे अरु केटीहरुसँग भएको जुन एउटा म्यारिड भइसकेपछि पनि अर्को किसिमको अफेयर हैन एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर सँग सम्बन्धित बुक
बुक छ यो चाहिँ नि र अर्को हिप्पी भन्ने बुक छ 2018 मा पब्लिश भएको र वाज इन्स्पायर्ड बाइ कोएलोज ट्राभल्स इन 1970s मा उनले चाहिँ त हिप्पी भएर जुन ठाउँहरुमा उनले ट्राभल गरेको थियो त्यसैको आधारमा लेखेको बुक हो हिप्पी His other works include Phrases 1996 a collection of short excerpts from his overall okay उनको चाहिँ एन्ड लाइफ सेलेक्टेड कोटेशन्स चाहिँ यसबाट चाहिँ छानिएका झिकिएका टुक्राहरूको कलेक्सन हो यो फ्रेजेस र जुन चाहिँ नि यो सेलेक्टेड कोटेशन लाइफ सेलेक्टेड कोटेशनबाट झिकेको 2017 मा पब्लिश भएको बुक है sorry his other works include Phrases भयो a collection of short excerpts from his over and the life selected अर्को बुकको नाम छ life selected quotations 2007 a similar collection of excerpts translated into English Coelho also compiled selections from his weekly column in the newspaper O Globo into a volume titled Marked Up, which means it is written. Coelho is now the world's most widely read author with several international awards. र कोएलो चाहिँ अहिले जुन लिभिङ हैन विश्वको सबैभन्दा बढी पढिने लेखकको रूपमा चिनिन्छ र जसले धेरै नै इन्टरनेशनल अवार्ड पाएका छन्. Who has received several prestigious awards including Crystal Award उनले चाहिँ सम्माननीय किसिमका चाहिँ विभिन्न किसिमको अनरेबल अवार्ड्सहरु प्राप्त गरेका छन् जसमध्ये एउटा हो क्रिस्टल अवार्ड गिवन बाइ द वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले दिएको छ र फ्रान्सेस लेजियन डी अनरियर एन्ड मेनी मोर है विभिन्न किसिमको अवार्डहरु इन्टरनेशनल अवार्डहरु पनि उनले प्राप्त गरेका छन्. त्यस्तै गरी his fans call his books inspiring and life changing र उनका फ्यानहरुले उनको बुकलाई एउटा चाहिँ इन्स्पिरेसनको रूपमा अथवा इन्स्पायरिङ मान्छन् भने र लाइफ चेन्जिङको रूपमा पनि लिएका छन् र जीवनमा परिवर्तन ल्याउन गराउन सक्ने प्रभाव पार्न सक्ने बुकहरुको रूपमा उनका फ्यानहरुले उनको बुकलाई लिएको छ. his critics say that र क्रिटिक्सहरुले के भन्छन् भने his critics say that his books merely promote vague spirituality devoid of rigor भनेको चाहिँ स्ट्रिक्टनेस भन्दा बाहेक हैन एउटा चाहिँ व्यर्थको स्पिरिचुअलिटी प्रमोट गरिरहेका छन् भन्ने जुन क्रिटिसाइज पनि गरेका छन् क्रिटिक्सहरुले. a confident writer who rejects the self help label I am not a self help writer I am a self problem writer he says. Coelho dismisses his naysayers critics हैन यस ढंगबाट उनले चाहिँ आफ्नो जुन क्रिटिक्सहरुको जुन कुरालाई उनले चाहिँ nakarsan when I write a book for myself and the reaction is up to the reader हैन रिडर को मा छ रियाक्सन हैन अरूले भन्दा पनि रिडर्सले चाहिँ रियाक्सन गर्नु पर्यो. he says it is not my business whether people like or dislike it र म मेरो लागि लेख्छु हैन र it is not my business whether people मान्छेले यसलाई मन पराउँछन् अथवा मन पराउँदैनन् यो पढाउँदैनन् यो मेरो बिजनेसको कुरा भयो हैन तर यो मेरो लागि लेख्छु म I write a book for myself हैन मेरो आफ्नो लागि मैले लेखेको हुन्छु. he says Coelho has been married to his wife the artist Christina ओइटिसिका हैन क्रिस्टिना ओइटिसिका सँग उनको विवाह गरे सिन्स 1980 देखि उनी सँगै बस्दै आएका छन्. सिन्स 1980 मा उनको विवाह भयो भनेर बुझ्नु पर्यो कोएलोको क्रिस्टिना ओइटिसिका सँग. together the couple spent half the year in Rio de Janeiro and the other half in country house in Pyrenees mountains of France. In 1996, Coelho founded Paulo Coelho Institute, which provides support to children and the elderly people. यसरी हामीले यो पाउलो कोएलोको बारेमा एउटा सर्ट बायोग्राफी हेर्यौं. अब हामी जाउँ क्वेशनतिर. Complete the table below. Use a dictionary to check the meaning. Then choose the correct word to complete the sentences. Change the form if necessary भनेको छ. यसमा हेरौं. फर्स्टमा हामीले नाउन एम्ब्रोइडर को नाउन फर्म के हो भन्दाखेरि यसको नाउन फर्म हुन्छ एम्ब्रोइडरी EMBROIDERY यो नाउन हुन्छ. अनि एम्ब्रोइडर्ड भनेको चाहिँ एडजेक्टिभ हुन्छ EMBROIDERED.
त्यस्तै गरी टर्चर छ यसको भर्ब र नाउन पनि टर्चरै हुन्छ र यसको एडजेक्टिभ फर्म के हुन्छ टर्चरस अर्को छ एट्र्याक्ट छ एट्र्याक्टको नाउन फर्म हुन्छ एट्र्याक्सन एट्र्याक्सन यसको नाउन फर्म हो भने एट्र्याक्टिभ चाहिँ यसको एडजेक्टिभ हुन्छ ATTRACTIVE त्यस्तै गरी अर्को छ इन्स्पायरिङ छ इन्स्पायरिङको भर्ब हुन्छ इन्स्पायर इन्स्पायर भनेको भर्ब हो र इन्स्पायरिङ भनेको चाहिँ नाउन हो इन्स्पायरिङ नाउन भयो इन्भेस्टिगेसन छ इन्भेस्टिगेसनको भर्ब फर्म हुन्छ इन्भेस्टिगेट हुन्छ अनि यसको इन्भेस्टिगेटिभ चाहिँ नि एडजेक्टिभ हुन्छ इन्भेस्टिगेटिभ एडजेक्टिभ भयो अब यहाँ केही क्वेसनहरु दिएको छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स सी वाज एन एक्जाम्पल टु आवर फलोवर्स अब सी वाज अनि कस्तो खालको एक्जाम्पल हो त इन्स्पायर गर्ने इन्स्पायरिङ यसमा हामीलाई चाहिँ के चाहियो एडजेक्टिभ चाहियो इन्स्पायरिङ INSPIRING इन्स्पायरिङ इन्स्पायरिङ इन्स्पिरेसन हुन्छ यसमा सरी INSPIRATION inspiration okay inspiring example to her followers it is claimed that the officers are meant to death भन्छ अब officers ले के गर्यो त टर्चर दियो है टर्चर TORTURE it is claimed that the officers torture are meant to death in a city police station Naturally, I the tell a little to make it more interesting. यसमा के हुन्छ सजाउने I embroider EMBROIDER. Naturally, I embroider the tale a little to make it more interesting. The company conducted its own internal investigation into the robbery and next the exhibition is attracting ATTRACTING यसमा भर्ब फोर लगाउनु पर्ने हुन्छ the exhibition is attracting huge crowds The following sentences depict some of the important events in Paulo Coelho's life. Put them in chronological order भनेको छ यसलाई अर्डर मिलाउनु भनेको छ यसमा Coelho wanted to become a writer फर्स्टमा हेर है Coelho wanted to become a writer यो पहिलो नम्बरमा आउँछ हामीले यसलाई अर्डर मिलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ एक नम्बरमा Coelho wanted to become a writer हुन्छ दुई नम्बरमा he stayed in a mental hospital डी नम्बरको चाहिँ 2 हुन्छ he stayed in a mental hospital त्यसै गरी 3 नम्बरमा चाहिँ he was enrolled in a law school यो बी लाई चाहिँ यो 3 नम्बरमा पर्छ he was enrolled in a law school त्यस्तै गरी he left school यो एफ नम्बर चाहिँ 4 मा पर्छ he left school and lived the life of a hippie and 5 नम्बरमा he traveled to Santiago de Compostela ओके यसको यहाँ हुन्छ यो ए नम्बरको चाहिँ नि 5 मा पर्यो he traveled to Santiago de Compostela which inspired him to write the pilgrimage त्यस्तै गरी Coelho wrote the allegorical novel Alchemist ओके यो चाहिँ नि हाम्रो कति हुन्छ यस नम्बरको चाहिँ नि 6 मा पर्छ अर्डर मिलाउँदाखेरि त्यस्तै गरी 7 मा he got married यो सी नम्बर चाहिँ नि 7 भयो he got married to the artist Christina Wojtycka र यो लास्टको Coelho established the Paulo Coelho Institute चाहिँ नि 8 नम्बरमा पर्छ यसरी हामीले यसलाई अर्डर मिलाउन सक्छौं अब क्वेशन छ why did Coelho's parents discouraged him from becoming a writer अब यसको आन्सर हुन्छ Coelho's parents
discouraged him हामीले past tense मा लेख्नु पर्छ from becoming a writer because they wanted him उनीले के चाहेका थिए त they wanted him to make a lawyer उनीहरु लयर बनाउन चाहन्थे त्यही भएर डिस्करेज गरे what changed Coelho's life in a significant way उनको लाइफलाई सिग्निफिकेन्ट वेमा चेन्ज केले गरायो भनेको छ उनको तीर्थयात्रा pilgrimage a pilgrimage to Santiago Santiago de Compostela where in France changed his life in a significant way because he got spiritual awakening there. A significant way being SPIRITUALLY awakened AWAKENED है स्पिरिचुअली अवेकन्ड भयो त्यो तीर्थयात्रा पछि जसको कारणले गर्दाखेरि उनको लाइफमा ड्रास्टिक चेन्ज आयो हैन अब अल्केमिस्ट भनेको चाहिँ नि किन पपुलर छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि उनलाई चाहिँ एउटा इन्टरनेशनल अथरको रूपमा चाहिँ नि Alchemist, why is alchemist special? The alchemist is special because it gave him an international fame as an author. Author को रूपमा चाहिँ उनलाई के गर्यो त इन्टरनेशनल फेम दियो हैन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो जुन द अल्केमिस्ट भन्ने जुन बुक छ त्यो चाहिँ नि एउटा स्पेशल बुक हो है सो द बुक यहाँ लेख्यौं द बुक the ALCHEMIST alchemist gave him name and fame as an international author international author को रूपमा जुन नाम सम्मान उनले चाहिँ पाए त्यो बुकको कारणले गर्दाखेरि दैट इज व्हाई द बुक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने यो चाहिँ 35 मिलियन कपी भन्दा बढी यसको चाहिँ बिक्री भएको थियो र साथै एकदम धेरै ल्याङ्ग्वेजहरुमा चाहिँ यो बुकलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन पनि गरिएको थियो है यो कारण हामी लेख्न सक्छौं यहाँ थप्न सक्छौं what are most of his books about उनको धेरै जस्तो बुक के को बारेमा छ भन्दाखेरि most of his books are about उनको चाहिँ बुकहरु खास के को बारेमा हुन्छ नि स्पिरिचुअलिटी SPIRITUALITY स्पिरिचुअलिटी को बारेमा हुन्छ फेथ इन गॉड हैन गॉड मा जुन विश्वास हुन्छ गॉड फेथ इन गॉड को बारेमा हुन्छ र त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ सोसाइटी को चाहिँ इम्प्याक्ट SOCIETAL सोसाइटल इम्प्याक्ट्स अन इन्डिभिजुअल एन्ड लभ को बारेमा है जुन किसिमको समाजको जुन इम्प्याक्ट हुन्छ त्यसको बारेमा उनको बुकहरु यस्तो किसिमको हुन्छ Right to evidences that prove Coelho is an international author भनिन्छ उनी चाहिँ इन्टरनेशनल अथर किन हो भन्दाखेरि उनको बुकहरु चाहिँ धेरै ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा चाहिँ के गरेको छ ट्रान्सलेसन गरेको छ हैन his books
हिज बुक्स एउटा कारण के हो त हिज बुक्स आर translated into several languages एउटा यो कुरा भयो हैन विभिन्न किसिमको ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा चाहिँ विभिन्न भाषाहरुमा चाहिँ ट्रान्सलेसन गरिएको छ एउटा कुरा र उनले चाहिँ इन्टरनेशनल अवार्ड्सहरु प्राप्त गरेका छन् है he received many international awards हैन यसले पनि के प्रुभ गर्छ भने उनी चाहिँ एउटा के हो त एउटा चाहिँ इन्टरनेशनल अथर हो भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट प्रमाणित हुन्छ है त्यस्तै गरी व्हाट आर द क्रिटिसिजम अफ हिज राइटिङ उनको राइटिङको क्रिटिसिजम के हो त भन्दाखेरि प्रायसो क्रिटिक्सले के गरेका छन् भन्दाखेरि उनको राइटिङले चाहिँ के गर्छ भेग स्पिरिचुअलिटी डिवोइड अफ रिगर हैन यसको प्रमोट गर्छ भनेका छन् है सो हिज writings promote के प्रमोट गर्छ त भन्दाखेरि भेग spirituality spirituality devoid of devoid devoid of rigor strictness write the name of two books which focus on Coelho's travel Coelho's को travel लाई फोकस गर्ने राइटिङ बुकहरुको नाम भन त्यहाँ धेरै बुकहरु छ हैन एउटा चाहिँ हिपी पनि हो हैन एउटा हिपी भन्ने बुक भयो हैन त्यस्तै गरेर अर्को उनको ट्राभललाई फोकस गर्ने बुक छ द पिलग्रिमेज सरी बुकको नाम यसरी माथि हेरौँ है The Pilgrimage, okay. PILGRIMAG यो पनि एउटा चाहिँ ट्राभललाई फोकस गरेर लेखेको बुक नै भयो The PILGRIMAGE okay यिनीहरु दुईटा बुकहरु चाहिँ ट्राभलको बारेमा छ हिप्पी एन्ड पिलग्रिमेज दुईवटा बुकको नाम भनेको सोधेको छ ओके अब यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन आन्सरहरु भए आजको भिडियोमा यति नै मैले पछि यो राइटिङहरु सम्बन्धी लङ किसिमको राइटिङ भएको म छुट्टै भिडियो बनाउने छु सुरुको युनिट देखि नै ग्रामर र यसलाई समेटेर अहिलेको भिडियोमा चाहिँ यति नै भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला